ఏమన్నా చేస్తామన్నా నిఘా రోజు కూర్చున్నారు వీళ్ళు దాటి బాగా బోరు కొడతాడు చేతి The state poem begins. మాకు తెలిసిన వీడియో బటన్ రికార్డింగ్ అనుకుంటున్నామా రికార్డ్ అవుతుందా మధ్యలో తగ్గుతున్నాను Area of academics, we have brought in a refreshed syllabus for the students, taking into account the current industry need, all thanks to our Chancellor Sri Professor D. Rajareddy Garu, by which we plan to allocate the entire final year of engineering for internship summer training. We already have had a good start with the placement this year. And professionally, as you move forward in your life, do remember the sacrifices and contributions made by your family, teachers and friends. Before I conclude, here is a suggestion to the recipients of the degrees that failing in performance is due to the gaps between the thoughts and the actions and between the ideas and the practices. Hence, my sincere advice to the young graduates is to make it a point to match your thoughts and actions and to leave no stone unturned to reach the pinnacle. My dear young graduates, you should have the right kind of attitude to make use of every opportunity effectively which paves your path to progress. So remember, whatever field you choose, have a clear goal and make strenuous efforts to achieve it, and then success will be yours. I thank you all for gracing this occasion with your treasured presence. I wish you all a happy, healthy and prosperous new year and many more to come. I wish you a great future ahead. Thank you. All the candidates for the award of Bachelor of Technology degrees may please rise.
The graduates who are getting award today, please be rise. So, I present to you the class of 2015 students for the degree of Bachelor of Technology and pray that they be admitted. By the authority vested in me as the Chancellor of the University, I admit the candidates presented to the degree of Bachelor of Technology of RGUKT. The BTech candidates, please be seated. All the candidates for the award of Master of Technology degrees may please rise. The MTech candidates. By the authority vested in me as the Chancellor of the University, I admit the candidates presented to the degree of Master's Technology of RGUKT. Now I request Honorable Director Professor E. Vishwanath Reddy to conduct the invocation. All the degree candidates may please rise for Diksha invocation. స్నాతకులమైన మేము ఈ పొందిన వారమైన మేము మా కార్యనిర్వహణలో అంకిత భావంతో ప్రవర్తిస్తూ సౌశీల్యాన్ని సాధుత్వాన్ని కాపాడడం కోసం ఎల్లప్పుడూ ప్రయత్నిస్తాం. నేను నేర్చుకున్న విజ్ఞానాన్ని స్వదేశ సేవ కోసం, సామాజిక అభివృద్ధి కోసం, ఆర్థిక ప్రగతి కోసం, విశ్వవిద్యాలయ గౌరవాన్ని నిలపడం కోసం మా సమయాన్ని వినియోగించడానికే అన్ని వేళలా అంకిత భావంతో ప్రయత్నిస్తాం. వృత్తి ధర్మాన్ని, గౌరవాన్ని పాటించడానికి అన్ని విధాల ఆసక్తి కలిగి ఉంటాం. త్రికరణ శుద్ధిగా మన సాంప్రదాయాన్ని పాటిస్తూ తార్కికులమైన వ్యవహరిస్తాం. మన దేశ ప్రతిష్ట, సమైక్యత, గౌరవాల్ని నిత్యం కాపాడుతూ వాటిని పరిరక్షిస్తామని ప్రతిజ్ఞ చేస్తున్నాం. ప్లీజ్ బి సీటెడ్. The gold medal winners will now be presented. The students are required to come after the announcement of their respective names in order. Vadi Jagadish, gold medal for the topper of the institute from boys, and EC branch topper, both. Or Archana, gold medal for the topper of the institute from girls. Gulla Abhishek Reddy, gold medal in chemical engineering.
Ambavarapu Rafi, gold medal in civil engineering. B. Babu, gold medal in computer science and engineering. Bogiti, Manikanta, gold medal in mechanical engineering. Pamidi, Venkateswarlu, gold medal in metallurgical and materials engineering. M.Tech gold medal will now be presented. P. Nagendra Babu, M.Tech gold medalist. Thank you, sir. All degree candidates may please rise. Do you solemnly promise as a graduates of art? Do you solemnly promise that you will faithfully fulfill the duties of your profession and maintain its integrity and reputation? Please be seated. I now request our esteemed guest of honor, Honorable Minister of HRD, Sri Ganta Srinivas Rao Garu, to deliver his address. ఈనాటి ఆర్జీకేటీ స్నాతకోత్సవానికి ముఖ్య అతిథిగా చేసిన పెద్దలు గౌరవనీయులు మన రాష్ట్రాన్ని స్వర్ణాంధ్రప్రదేశ్గా తయారు చేయాలని నిత్యం పరితపిస్తున్న నిత్య కృషివలుడు శ్రీ నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారికి, అలాగే వేదిక పైన ఉన్న ఛాన్సలర్ గారు, వైస్ ఛాన్సలర్ గారు, అలాగే డైరెక్టర్ గారు, జీసీ మెంబర్స్, ఇతర పెద్దలు, ముఖ్యంగా ఈరోజు ఈ కార్యక్రమం సందర్భంగా ఇక్కడికి వచ్చేసిన విద్యార్థులు అందరికి కూడా హృదయపూర్వకంగా అభినందనలు, ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటా ఉన్నాను. గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారికి యాక్చువల్గా 4:50 కల్లా లైట్ ఫెయిల్ అయితే హెలికాప్టర్ టేకాఫ్ కాదు కాబట్టి అందరూ కూడా స్టాల్స్ అవి కూడా చూడకుండా అవసరం వస్తే నేరుగా ఈ కాన్వకేషన్కి తీసుకెళ్దామని చెప్పని కూడా మేము అందరం చెప్పడం జరిగింది. అయితే ముఖ్యమంత్రి గారు ఒక మాట చెప్పారు, అవసరం వస్తే బై రోడ్ వెళ్దాం, లేకపోతే వేరే తిరుపతికైనా వెళ్దాం, అంతే తప్ప పిల్లలంతా ఇన్స్పైర్ అయ్యే విధంగా వాళ్ళు ఇన్నోవేటివ్గా ఆలోచిస్తున్న వాళ్ళ ఇవన్నీ చూడకుండా వస్తే కరెక్ట్ కాదు, వాళ్ళు డిమోరలైజ్ అవుతారు, ఎంత ఆలోచన పర్లేదని చెప్పని మొత్తం అన్ని స్టాల్స్ కూడా తిరిగి తను కూడా మీతో పాటు ఒక విద్యార్థిలాగా ప్రతిదీ కూడా ఎంతో ఇంక్లూజివ్గా తెలుసుకొని ఏంటి దీంట్లో ఉన్న ఇదేంటి ఇన్నోవేటివ్ ఏంటి, ఇది ఏ స్టేజ్లో ఉంది, ఇది కమర్షియల్ వైబుల్గా చేయొచ్చా, అవన్నీ కూడా ఎంతో క్యూరియస్గా అడిగి తెలుసుకునే విషయం మీరు చూశారు. అంటే దాన్ని బట్టే మన ముఖ్యమంత్రి గారికి ఈ ఎడ్యుకేషన్ పట్ల, ఈ విద్యార్థుల పట్ల ఎలాంటి ఆలోచన ఉందో మనందరూ అర్థం చేసుకోవచ్చు.
ఈ రాష్ట్రాన్ని ఒక నాలెడ్జ్ స్టేట్గా, ఒక ఎడ్యుకేషన్ హబ్గా చేయాలని, ఆర్థిక పరంగా మనకు అనేక ఇబ్బందులున్నా, లోటుపాట్లున్నా ఎక్కడ కూడా విద్యకి ఆ లోట్లు కనపడకుండా, గతంలో ఎప్పుడు కూడా విద్యాశాఖకి బడ్జెట్లో 10% నిధులు కేటాయిస్తూ ఉంటే మొట్టమొదటిసారిగా మన ముఖ్యమంత్రి గారి నాయకత్వంలో 16% విద్య కేటాయించి, అంతేకాదు భవిష్యత్తులో ఇంకా ఏదైనా మీకు అవసరం వస్తే ఎక్కడ కూడా మీరు కాంప్రమైజ్ కావద్దు, విద్య విషయంలో మీరు ఆల్ అవుట్ ముందుకెళ్ళండి, నేను ఎలాగలాగో దానికి మనీ అడ్జస్ట్ చేస్తా అని చెప్పి మిమ్మల్ని ప్రోత్సహిస్తున్న ముఖ్యమంత్రి గారికి సందర్భంగా మనస్ఫూర్తిగా ధన్యవాదాలు, అభినందనలు తెలియజేస్తాం అవసరం ఉంది. అంటే ఎందుకు ఎడ్యుకేషన్ కింద ప్రయారిటీ ఇస్తున్నారంటే, మరి నెల్సన్ మండేలా గారి దగ్గర నుంచి, మన అబ్దుల్ కలాం గారి దగ్గర నుంచి, ఈనాటి మన ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా ప్రగాఢంగా నమ్మేందంటే ఓన్లీ ఎడ్యుకేషన్ కెన్ చేంజ్ ద సొసైటీ అని బలంగా నమ్మే వ్యక్తులు కాబట్టి ఈ ఎడ్యుకేషన్ పట్ల అంతా ప్రయారిటీ ఇస్తూ ఉన్నారు. అంటే ఒక రకంగా ఎడ్యుకేషన్ అంటే ఒక ఎమోషనల్ అటాచ్మెంటు మన ముఖ్యమంత్రి గారికి కనిపిస్తూ ఉంది. అందుకే ఇటువంటి ఇన్స్టిట్యూట్స్కి వచ్చినప్పుడు టైము ఎంతైనా పర్లేదు, పిల్లల్లో ఇన్స్పైర్ చేయాలి, వాళ్ళు ఎక్కడ కూడా డిమోరలైజ్ కాకూడదు, వాళ్ళు ఏం ఆలోచిస్తున్నారు, అది ఏ విధంగా సొసైటీకి ఉపయోగపడే విధంగా చేయాలి, పిల్లల్లో ఎలాంటి మోరల్స్, వాల్యూస్, ఎథిక్స్ పెంచాలి, వాళ్ళని ఎలాగ ఒక రెస్పాన్సిబుల్ సిటిజన్స్గా చేయాలని నిత్యం పరితపిస్తూ ఉంటారు. మనం చూస్తూ ఉంటాం, చిన్నపిల్లవాడిని మనం ఆడిచ్చేటప్పుడు ఒక్కొక్కసారి పైకి ఎగరేస్తాం. పైకి ఎగరేసినప్పుడు మామూలుగా పిల్లాడు భయపడాలి, కానీ పిల్లాడు భయపడకుండా చాలా నవ్వుతూ కేరింతలు కొట్టాలి పైకి ఎగరేస్తే. ఎందుకంటే ఆ చిన్నపిల్లాడికి తెలుసు పైకి ఎగరేసినా సరే మళ్ళీ కింద పడేటప్పుడు కింద పడకుండా మనల్ని ఒక బలమైన చేతులు పట్టుకుంటాయి అనే ఒక సెక్యూరిటీ ఫీలింగ్ ఆ పిల్లోడికి ఉన్నప్పుడే ఆ పిల్లోడు నవ్వగలుగుతాడు. మరి మీ అందరికీ కూడా నేను ఒక హెచ్ఆర్డి మినిస్టర్గా చెప్తాను ఒకటే మాట, ఈరోజు ఈ రాష్ట్రంలో చదువుకునే ప్రతి ఒక్క విద్యార్థి భవిష్యత్తు చంద్రబాబు నాయుడు గారిని ఒక బలమైన చేతుల్లో భద్రంగా ఉంది. మీ అందరికి కూడా తప్పకుండా ఒక మంచి ఫ్యూచర్ ఉండే విధంగా, మీ అందరూ కూడా ఒక మంచి బంగారు భవిష్యత్తు ఉండే విధంగా ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మీకు ఎప్పుడు కూడా అండగా ఉంటుందని చెప్పని ఈ సందర్భంగా మీకు తెలియజేసుకుంటూ, మరి ఇక్కడ చాలామంది రూరల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ వచ్చిన విద్యార్థులు ఉన్నారు. అంతేకాకుండా బాయ్స్ కంటే కూడా గర్ల్స్ ఎక్కువగా ఉన్న ఇన్స్టిట్యూట్ ఇది. అందరూ కూడా ఎవరైతే విలేజ్ల నుంచి టాప్ ర్యాంకింగ్తో ఉన్నారో వాళ్ళని ఇక్కడ తీసుకోవడం జరిగింది. మీరంటే క్రీమ్ ఆఫ్ ద మొత్తం స్టూడెంట్స్ ఇక్కడికి వచ్చారు కాబట్టి మీరు మీ ఆలోచన, మీ దృక్పథము ఇవన్నీ కూడా సొసైటీకి చాలా ప్రభావితం చేసే విధంగా ఉంటాయి. భవిష్యత్తులో మీరు ఏం కావాలనుకుంటున్నారో, మీరు ఏమి లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నారో ఆ లక్ష్యం నెరవేరాలంటే దెర్ ఇస్ నో షార్ట్ కట్ ఫర్ సక్సెస్. మన ముఖ్యమంత్రి గారు ఒకరే మీరు చూస్తూ ఉన్నారు, కేవలం కృషిని ఆయుధం అయితే విజయం నీకు బానిస అవుతావు. క్రమశిక్షణతో, ఒక అంకిత భావంతో కష్టపడతావో తప్పకుండా ఆ లక్ష్యం నీకు నెరవేరుతుంది. మరి స్వామి వివేకానంద గారు చెప్పినట్టుగా అరైజ్ అవేక్ అండ్ స్టాప్ నాట్ టిల్ ద గోల్ ఈజ్ రీచ్. నువ్వేదైతే లక్ష్యం ఎంచుకున్నావో ఆ లక్ష్యం ఎప్పుడు కూడా ఉన్నతంగా ఉండాలి. గతంలో చంద్రబాబు నాయుడు గారు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు ఎప్పుడు కూడా ఒక కొటేషన్ చెప్తూ ఉండేవాళ్ళు, డేర్ టు డ్రీమ్ అండ్ కేర్ టు అచీవ్ అని. ఆ డ్రీమ్ కూడా ఎలా ఉండాలంటే చాలా ఉన్నతంగా ఉండాలి. మీరు ఏ ఫీల్డ్ అయినా ఎంచుకోండి, అది ఉద్యోగమా, వ్యాపారమా, లేకపోతే స్పోర్ట్సా, సర్వీసా, ఏది ఎంచుకున్నా పర్లేదు, బట్ ఆ లక్ష్యం మాత్రం ఉన్నతంగా ఉండాలి. మీరు ఒక సర్వీస్ చేయాలనుకుంటే ఒక మదర్ తెరీసా, ఒక స్పోర్ట్స్ అనుకుంటే ఒక సచిన్ టెండూల్కర్, లేదు ఒక బిజినెస్ అంటే ఒక టాటా బిర్లా, లేదు ఒక పాలిటిక్స్ అంటే ఒక నరేంద్ర మోడీ, ఒక చంద్రబాబు నాయుడు. ఇట్లా ఏదైతే లక్ష్యం ఎంచుకుంటారో ఆ లక్ష్యాలు ఉన్నతాలు ఎంచుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. ఆ లక్ష్యం ఎంచుకున్న తర్వాత ఒక ప్రణాళికాబద్ధంగా దానికి కృషి చేస్తే తప్పకుండా ఆ లక్ష్యం చేరుకుంటారని చెప్పి కూడా ఈ సందర్భంగా తెలియజేసుకుంటూ, ఈ సొసైటీలో అత్యధిక ప్రభావితం చేసే దీంట్లో విద్యకు ఒక ప్రత్యేకమైన స్థానం ఉంది. అందుకే ఈరోజు ఈ ఆర్జే గేట్ లాంటి భవిష్యత్తులో మరిన్ని కూడా స్థాపించాలని చెప్పి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి యొక్క ఆలోచన. అందుకే నెక్స్ట్ అకాడమీకి ఒంగోలు నుంచి కూడా ఇటువంటి ఆర్జే గేట్ ఒకటి స్టార్ట్ చేద్దామని చెప్పి ఇప్పటికే ఆదేశాలు ఇచ్చారు. దానికి కూడా ప్రిపరేషన్ చేస్తున్నామని చెప్పి మరొకసారి తెలియజేసుకుంటూ, సమయం చాలా తక్కువగా ఉంది, ప్రత్యేకించి మన ముఖ్య అతిథి గారు మాట్లాడాల్సిన విషయాలు చాలా ఉన్నాయి. అందుకే మీ అందరి దగ్గర కూడా సెలవు తీసుకుంటున్నాం. జై హింద్. I now request our Honorable Chancellor to deliver his address.
Honorable Chancellor Sri Chandrababu Naidu Garu, Honorable HRD Minister Sri Ganta Srinivas Rao Garu, members of the Governing Council and Executive Committee, honored guests, parents, and most importantly, the first graduating class of 2015. It is my pleasure to be here on this historical occasion. I especially want to thank our Honorable Chief Minister, who, in spite of his extremely busy schedule, has agreed to our request and to grace this occasion and bless the students. We, in the 21st century, are entering a new age. New miracles will happen, and they will be far exceeding what we have observed in the 20th century. If you look back on the 20th century, at the beginning of the 20th century, there was no cars, there were no electricity, there was no phone system, there was no radio, there was no TV, there were no airplanes, and there was no internet, there was no World Wide Web, and many other things which we now take for granted. I can assure you that the 21st century will be even more dramatic. And those of you who are graduating today will be the architects of that dramatic innovation. And we look forward to seeing you in the 22nd century